explain the procedure. We're going to have a statement from our coach, Mr. Sofronis Agousti, then a statement from our player, Didier Tokara, and then we're going to have questions for our player, and we're going to finish with our coach, okay? We have Kostas that's going to help us with the English translation. It's okay with you, right? Okay. Οπότε είσαστε έτοιμοι συνάδελφοι να ξεκινήσουμε. Είσαστε έτοιμοι? Coach. Καλησπέρα. Γνωρίζουμε πολύ καλά μετά από το πρώτο παιχνίδι. Έχουμε ένα δύσκολο έργο. Όμως στο ποδόσφαιρο όλα είναι πιθανά και θα προσπαθήσουμε να αλλάξουμε αυτά τα δύσκολα δεδομένα που έχουμε μπροστά μας, να το παλέψουμε, να προσπαθήσουμε να βάλουμε τον κόσμο στο παιχνίδι από το πρώτο λεπτό, γιατί η ενημέρωση που είχα ήταν ότι ο αντίπαλος κατάφερε από το πρώτο λεπτό και δημιούργησε μια εξαιρετική ατμόσφαιρα στην έδρα του και εμείς στο αυριανό παιχνίδι από το πρώτο λεπτό όλοι μας, ποδοσφαιριστές, τεχνικό επιτελείο, κόσμος, με στόχο να βοηθήσουμε, να μπορέσουμε, το λέω ξανά, να διεκδικήσουμε κάτι στο αυριανό παιχνίδι. Πιστεύω στην ομάδα, πιστεύω στους ποδοσφαιριστές, θα έχουμε και τον κόσμο με το μέρος μας, παρόλο που το αποτέλεσμα δεν είναι ότι καλύτερο αυτό που περιμέναμε. Αυτά είναι τα δεδομένα. Θα προσπαθήσουμε μέσα στον αγωνιστικό χώρο να παλέψουμε και στο τέλος θα δούμε αν καταφέραμε με την προσπάθεια μας να κάνουμε ένα παιχνίδι που θεωρητικά για κάποιους δεν θεωρείται τελειωμένο, να μπορέσουμε να γραφτεί με θετικά στην ιστορία της ομάδας. Good evening. We know very well that tomorrow is going to be a very difficult game, a very difficult task, but in football all is possible. It's going to be very difficult to change the facts that were made in the first game, but we're going to fight and we're going to try to put the fans in the game on our side from the very first moment. The opponent managed to do that in the first game, and I heard that there was a great atmosphere in the game. And tomorrow is going to be our turn to do that, using the players, the fans, the training staff. Everybody's going to be joining this effort to make a very good atmosphere tomorrow. The object is going to be tomorrow to fight for something that maybe seems a very difficult task, but I believe in my players, I believe in the team. We had a bad result in the first game, but we're going to try and fight in the pitch to change that. And we are hoping that we're going to manage to write another great moment in the history of APOEL. Now, if you want to make a statement. We know that tomorrow it will be a difficult game. We are concerned because we lost 3-0 in the first game. But I think everybody now is focused on the game of tomorrow, and we are ready to make another game with our fans, with our coach back, with everybody. We will put all the effort necessary to do the job. I think in football nothing is impossible, because first we are APOEL and we are a good club, big club, and we will try to do it for ourselves, for the club, and for all the people who are looking and believing in us. Αύριο ξέρουμε ότι θα είναι ένα δύσκολο παιχνίδι, γιατί χάσαμε με 3-0 στο πρώτο μάτς. Αλλά τώρα είμαστε όλοι συγκεντρωμένοι, είμαστε έτοιμοι μαζί με τον κόσμο μας, με τον προπονητή μας που έχει επιστρέψει
και θα κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν για να καταφέρουμε να τελειώσουμε αυτή τη δουλειά. Τίποτα δεν είναι αδύνατο στο ποδόσφαιρο. Είμαστε ο APOEL, είμαστε μια μεγάλη ομάδα και θα προσπαθήσουμε όλοι εμείς μαζί με τον κόσμο να γράψουμε, να κάνουμε ένα πολύ καλό παιχνίδι αύριο. Έχουμε ερωτήσει για τον Τίδη τώρα, για όποιο θέλει, να ακούσουμε μετά από ένα ετοιμαστή για την προπόνηση. If you have any questions for our player, Τίδη το καλά, please. Ναι, ωστε. Καλησπέρα, καλή επιτυχία στο αυριανό παιχνίδι. Είδε τον αντίπαλο, έπαιξε εναντίον του, που πιστεύει ότι θα πρέπει που θεωρεί ότι θα πρέπει να περιορίσει το APOEL τον αντίπαλο, προκειμένου να καταπληκτεί τα οποιαδήποτε κενά. I think we have just to play with our quality, not focus too much on that team. Okay, it's a good team with quality. The advantage they have that they are more ready because the league is started from long time. But we have to be focused on our plan and play with all the effort with passion. We have to do more than the first game. Στο παιχνίδι αύριο πρέπει να παίξουμε με τη δική μας την ποιότητα. Πρέπει να επικεντρωθούμε βασικά στο τι εμείς θα κάνουμε και στο όχι τι θα κάνει ο αντίπαλος. Το πλεονέκτημα του αντιπάλου είναι ότι είναι πιο έτοιμοι σαν ομάδα γιατί έχουν πάρα πολύ περισσότερα παιχνίδια στα πόδια τους επίσημα. Πρέπει να μείνουμε πιστοί στο σχέδιο μας, να παίξουμε με πάθος και βασικά να κάνουμε πολύ περισσότερα όπως θα κάνουμε στο πρώτο παιχνίδι. Ο κόσμος έδειξε ότι το πιστεύει πάρα πολύ όσον αφορά τους ποδοσφαιριστές. Να μας πει πώς είναι το κλίμα στα πολιτεία. Honestly, I think now everybody believes because we see the atmosphere in the country, the fans out around us. Everybody believes, and this gives us too much power to believe and to push to do it, and we will give everything, even maybe the result is not what we have. But we don't want to think about this. We just want to think to put all the effort and try to do the exploit. Ειλικρινά, βλέποντας πώς όλοι το πιστεύουν, αυτό περνά και σε εμάς και η ατμόσφαιρα που δημιουργείται μέσα στα αποδυτήρια είναι μια ατμόσφαιρα ότι όλοι πιστεύουμε ότι μπορούμε να τα καταφέρουμε. Αυτό που μπορώ να πω είναι ότι θα δώσουμε όλες τις δυνάμεις μας για να τα καταφέρουμε. Θα κάνουμε ό,τι είναι ανθρωπίνως δυνατόν να το καταφέρουμε. Ακόμα και αν δεν πετύχουμε το στόχο μας, εμείς σαν μπούμε, ξεκινάμε από το πρώτο λεπτό για να κάνουμε ό,τι μπορούμε. Το APOEL χρειάζεται όλους τους παίκτες αύριο, όμως APOEL needs all its players tomorrow, μπορούν να ηγηθούν but some can be κάποιοι ανθρώποι leaders, να έχουν στον ίδιο, like yourself. με εμπειρίες όπως τον You ίδιο, have experiences. είναι έτοιμος να ηγηθεί το APOEL Do you feel that you αύριο για are να ready to lead μεγάλη tomorrow, ανατροπή. to make the comeback? Yes, I think I have a role to do, and I am a APOEL player. Yes, we count on everybody, but I have also my task to do, and to help the team and to lead the team to the victory. And I am conscient, and I will do it. Η απάντηση από τον ποδοσφαιριστή είναι ναι, έχω το ρόλο να παίξω αύριο στο παιχνίδι. Όπως όλοι οι παίχτες, είμαι παίχτης του APOEL και εγώ. Και μετράμε και στηριζόμαστε σε όλους τους παίχτες. Έχω ένα ρόλο να παίξω αύριο. Έχω κάτι να βοηθήσω την ομάδα να ηγηθώ με σκοπό να κερδίσουμε την νίκη. Yes. What can you learn from the game in Stockholm? What did you learn about Ukraine as an opponent? What I can say that that kind of game, one mistake
we can pay it cash, and we saw it from the first goal, even the second goal. Maybe one moment of mistake you can pay it. So tomorrow we have to be more focused on heavy ball, heavy small ball, because the first goal we can think is 50 meter of the goal, but we see that is goal. So we have to be focused on every part of the pitch. Η ερώτηση από τον δημοσιογράφο ήταν τι έμαθες από το πρώτο παιχνίδι το οποίο έγινε στο Στοκχόλμη. Η απάντηση από τον ποδοσφαιριστή μας είναι αυτό που έμαθα είναι ότι ακόμα και τα πιο μικρά λάθη μπορεί να τα πληρώσεις πάρα πολύ ακριβά. Το είδαμε και στο τέρμα στο πρώτο το οποίο πετυχαίνει ο αντίπαλος, όπου πέτυχε ένα τέρμα από τα 50 μέτρα. Γι' αυτόν αύριο πρέπει να είμαστε συγκεντρωμένοι σε κάθε σπιθαμή του αγωνιστικού χώρου για να μην ξανασυμβεί κάτι τέτοιο. Thanks, Didi. You go to get ready. Πώς θα μείνει λίγο με τα κολέγα, συνεχίσουμε από εδώ. Καλησπέρα, καλή επιτυχία στο αυριανό παιχνίδι. Θα παραθέσω 2-3 πράγματα για να καταλήξω στην ερώτηση. Θα αντιμετωπίσετε αύριο μια ομάδα η οποία έχει αρκετή εδώ και 3 μήνες. Σκοράρει ακατάπαυστα στα παιχνίδια της. Έχει 12 νίκες, 2 ισοπαλίες και σε όλα τα παιχνίδια στο Conference League. Μαζί και με την APOEL. Επίσης είναι πιο έτοιμη από την δική σας ομάδα. Επιπρόσθετα η δυναμική του γάσιπη που είχε πλεονέκτημα σε σχέση με τα προηγούμενα παιχνίδια του APOEL. Θεωρώ ότι δεν θα το έχει, επειδή αγωνίζεται και αυτή η ομάδα μπροστά σε κάποιες εξέδρες. Είναι και το 3-0, είναι και το γεγονός ότι καμία κυπριακή ομάδα δεν ανέτρεψε σε προκριματικά σκορ με πλήν 3. Και από πού πηγάζει αυτή η αισιοδοξία γενικότερα. Ποια είναι, μπορείτε να μου δώσετε μια ορθολογική απάντηση? Σίγουρα όλα αυτά που έχεις αναφέρει είναι πολύ σημαντικά, αλλά και το ίδιο όλες οι ερωτήσεις είναι ένα κίνητρο για όλους μας. Ότι δεν ξαναγίνει στην Κύπρο αυτό, σίγουρα γιατί είναι κάποια πράγματα που πρέπει να βάλεις τη δική σου σφραγίδα σαν ομάδα, που να γράψεις τη δική σου ιστορία, όπως έγινε αρκετές φορές με όλες τις κυπριακές ομάδες. Και αυτό θα προσπαθήσουμε να κάνουμε. Ο αντίπαλος είναι σε μια πάρα πολύ καλή κατάσταση. Σίγουρα θα ρισκάρουμε στο αυριανό παιχνίδι. Αυτός είναι ο στόχος μας. Να μπορέσουμε να διεκδικήσουμε όλες τις πιθανότητες που θα έχουμε μπροστά μας, αλλά πρέπει να είμαστε ταυτόχρονα πολύ συγκεντρωμένοι σε όλες τις μονομαχίες, σε όλες τις δεύτερες μπαγιές. Ακόμη και οι ευκαιρίες που μπορούμε να βρούμε στο παιχνίδι, πρέπει σε αυτό το παιχνίδι να τις κάνουμε γκολ. Είναι όλα αυτή τη στιγμή εις βάρος της ομάδας μας. Είναι ξεκάθαρο. Όμως, τη στιγμή που είμαστε εδώ και είμαστε σε αυτό το άθλημα, πρέπει να το πιστεύουμε από το πρώτο μέχρι το τελευταίο λεπτό. Αυτό έδειξε και ο κόσμος που θα έρθει. Αυτό θα κάνουμε εμείς αύριο την ώρα που θα ξεκινήσει το παιχνίδι. Σε κάθε λεπτομέρεια του παιχνιδιού πρέπει να είμαστε εμείς νικητές. Αν θέλουμε κάτι από αυτό το παιχνίδι, σε όλες τις μονομαχίες, πρέπει να τρέξουμε πιο πολύ από τον αντίπαλο, πρέπει να πάρουμε όλες τις δεύτερες πρώτες μπαγιές, πρέπει να είμαστε εμείς πρώτοι σε όλα για να μπορέσουμε να πάρουμε την πρόκριση. The question was the team of APOEL is facing all odds against it. The opponent has been almost undefeated for the last 3 months. They have wins, a winning streak for many games. It's a team that is in a better situation now. They are readier. And the dynamic that our team used to have in the Grassy B maybe is not going to be the same, since the opponent is used to facing this kind of environment in their stadiums in their own country. Our team lost 3-0.
And on top of that, no Cypriot team has ever managed to come back from a 3-0 against an opponent in this phase. So the question was, why do you find all this optimism that we can see today? The answer by our coach was that all these questions are at the same time motives for us to have this motivation and to have this optimism. We want to write our own history, and this what we are going to try to do tomorrow. Of course, the opponent is a very good team, and tomorrow we have to risk, and we know that, but at the same time, we have to be very careful, we have to be very focused, we have to win every duel, we have to win all second balls, and we have to score at every chance that we get. We are here in the sport, in football, and we have to believe, otherwise you cannot be here. So the fans, they are showing that they believe it. We are going to show it tomorrow from the very first minute that we believe and we can do it. And once again, we have to win every duel, we have to run more, we have to do everything that is possible from the first minute. Όσον αφορά τα αγωνιστικά, με την απουσία του Κρέσπο, εξετάζεται η λύση του Κωνσταντίνου και αν μπορεί να μας πει ο Μάγκλητς, ο Μπλουμ και ο Ιαπωνίες είναι έτοιμοι να ξεκινήσουν από την αρχή. Σίγουρα η μόνη απουσία είναι ο Γιώργος, μαζί με τον Κρέσπο που έχει δεχτεί κόκκινη κάρτα. Σε αυτόν το σημείο σίγουρα δουλέψαμε στις προπονήσεις κάποια πλάνα με ποιον θα ξεκινήσουμε σε αυτήν τη θέση. Όσον αφορά τους υπόλοιπους, είναι σε πιο καλή κατάσταση. Σίγουρα θα περιμένουμε τη σημερινή προπόνηση για να μπορέσουμε να ολοκληρώσουμε το πλάνο μας για το αυριανό παιχνίδι. The question was about our player Crespo, since he's going to be out due to the red card that he faced, if Konstantinov is going to take his place, and if Blum and Villafanes are going to be in a better condition to play tomorrow. The answer by our coach is that at this point we know that Crespo and Efrem, they are not playing, they are going to stay outside, so we have trained having these things under consideration with others that can take their place. But on the other hand, we are going to wait until the training today is finished to take our final decisions. Will Kingsley Southall be playing tomorrow? Θα παίξει αύριο ο Kingsley, ο Θαρφό. Σίγουρα ο ποδοσφαιριστής είναι μαζί με την αποστολή, είναι σε πάρα πολύ καλή κατάσταση και σίγουρα θα είναι μαζί μας στο αυριανό παιχνίδι. The coach is with all the rest of the players ready, and he's going to be ready at any time for tomorrow's game. Will it be a special game for Kingsley facing you, do you think? Αν θα είναι ένα ξεχωριστό παιχνίδι για τον ίδιο αύριο. Ναι, όπως είδα κάποιο βίντεο, έκανε πάρα πολύ καλό παιχνίδι στη Σουηδία. Ελπίζω να το κάνει και το αυριανό το ίδιο παιχνίδι. Yes, I've seen some videos of him playing some very good games in Sweden, and I hope that he does the same tomorrow as well. Έλα από στα τελευταία. Coach, αντιλαμβάνεστε ότι αύριο θα πρέπει να αλλάξετε κάτι πολύ, πρέπει να αλλάξετε πάρα πολλά πράγματα. 3 τέρματα χρειάζεται ο APOEL τουλάχιστον, όσα πέτυχε μέχρι στιγμής. Ποιες είναι οι σκέψεις σας, προκειμένου ο APOEL να επιτεθεί για να σκοράρει, 1, και 2, θέλω να μου πείτε την αλλαγή του Ταουσβίλη, σας παρακαλώ, στο πρώτο ημίχρονο του πρώτου αγώνα, που όπως φάνηκε λειτουργήσε αρνητικά στο αναστατικό κομμάτι. Εντάξει, σίγουρα στο αυριανό παιχνίδι θα έχει κάποιες αλλαγές. Νομίζω ότι στο πρώτο παιχνίδι δεν νομίζω ότι πληρώσαμε την αλλαγή που έγινε στο ημίχρονο. Αντιθέτως η ομάδα είχε καλύτερη κυκλοφορία. Ήταν μια αλλαγή που θέλαμε να βοηθήσει παραπάνω στην ανάπτυξη της ομάδας, γιατί το δεύτερο γκολ ήρθε αποστημένο.
και καθαρή επίτευξη offside, όπως είδαμε όλοι ήταν offside. Πήραμε το ρίσκο, σίγουρα όταν δεν παίρνεις αποτέλεσμα, σίγουρα αυτοί που παίζουν είναι οι καλύτεροι, αν κερδίζεις είναι οι καλύτεροι, αν χάνεις αυτοί που δεν παίζουν εξίσου είναι πάντα οι καλύτεροι. Γι' αυτό το ποδόσφαιρο είναι κάποιες λεπτομέρειες που παίρνεις κάποια ρίσκα, κάποιες φορές σου βγαίνουν, κάποιες φορές δεν σου βγαίνουν. Αυτό είναι το ποδόσφαιρο. Ελπίζουμε αύριο ό,τι κάνουμε στον αγωνιστικό χώρο να είναι όλα θετικά για να μπορέσουμε να πάρουμε ένα θετικό αποτέλεσμα. The question about was that in the first game, let's say, excuse me, tomorrow a lot of things have to change in order to be able to come back from the 3 goals that we considered in the first game. And what are your thoughts about doing in the offensive area to manage that? And the second was about the substitution of our player Dausvili in the first game, that he mentioned that the substitution did not help the team. And the coach said that, of course, tomorrow we are going to have a lot of changes. I don't believe that the substitution that we made in the first game of our midfielder really hurt us, because if you see the second goal, it was from a set piece, and as everybody saw, it was clearly offside. So you have to risk, because if you don't risk, you cannot have a good result. So tomorrow, every time that someone stays outside of the team and you win, then the players who are in the game, they are the best players. But if you lose, then the players who are on the bench, they were the best players that should have played. So this is what happens. This is football. Ευχαριστούμε κύριε. Thank you.